मैंने उसी वक्त फोन बंद किया। इसने अपना कर दिया, मैंने अपना कर लिया। Is pay done here? Is money laundering will ਓਏ done? ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਚਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਟੈਗਰ ਪਾਈ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਟੈਗਰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਉਟਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਵਾਪਰ ਓਏ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? टी टाइम में खुश आमदीद। फरीद साबरी, मिठापुरिया, अब्बास और कालू। दाने साहब की तबीयत ख़राब थी 3-4 दिन, बहुत उनकी लव यू मेहरबानी, बहुत ज़्यादा बुखार दे विच, तबीयत ख़राब दे विच साडे नाल शो करता रहा जी। और अज फिर मैं भी क्या यार चल कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए सिस्टम, इन्हें भी नहीं खिंचना चाहिए कि अगला कहे यार मैं भी साहस कर रहा भी कर रहा, तो मैं तो साहस पूरा कर लिया हूँ। नाइस शर्ट मैं स्टाइल क्या- माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। चलो जी। यकीन ही करो। ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। सब तो पहले भाजी दिलो जान दे नाल पूरी ईमानदारी नाल रब नूं गवाह बना के हाज़र नाज़र जान के ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जिन्हां जिन्हां ने काम किया उन्हां फैसल, फरीद, मिठा, दानिश, अब्बास, कालू, जिन्हां जिन्हां ने सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू। टी टाइम खैर हिस्ट्री का एक अनोखा शिपिकम नुमा ज़बीस्त में डूब के एक प्रोग्राम है जिसके साथ आप मकुलाते अमल में घिरे हुए हैं पिछले 3 साल से, और हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम में बैठे हुए हैं। क्या बात? वाह वाह। बात का आगाज यहां से करूंगा। अच्छा हम तो देखी जी मैं गल करनी ना वो 11वें मिनट 12वें मिनट च आनी। बात का आगाज करने से पहले कुछ आपसे दिल की बातें करनी है। बहुत ऊंच नीच होती रहती है सज्जादनी ऑफिशियल में, हमारे लड़कों के साथ आपस में भीड़ भाड़ होती रहती है, वादे काटे होते रहते हैं, लेकिन बात यह है हर बंदे की एक तबीयत है। जैसे लाइक फरीद की एक अपनी नेचर है, मिठे की अपनी एक तबीयत है, सबकी अपनी अपनी नेचर, तबीयत, आदत है। मोहब्बत सब करते हैं, उसका अंदाज अलग अलग है। गुस्से की अपनी अपनी कंडीशन है, ऐसे मेरी भी है, मेरी अपनी भी कोई सिस्टम है। तो अब वो बात जो मैं करने के लिए ये बात शुरू की थी, 11 मिनट हो गए। नहीं आने 2:30 हुए। अब वो बात जो मैंने बात असल मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास भी वक्त बहुत कम है, मैंने आगे भी जाना है टी टाइम करने। तो आज 4 टी टाइम बुक हैं, गुजरांवाला में है एक टी टाइम मेरा, इसके बाद उसके बाद सुबह 4 बजे मैंने शेहूपुरा टी टाइम पढ़ना है जाके, उसके बाद मैं टी टाइम ज्यादा है, टी टाइम की महफिलें हर 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 शहर में लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ टी टाइम करें, हमारे साथ टी टाइम करें, तो वो चल रहा है सिलसिला। इसलिए वक्त मेरे पास भी कम है, वक्त आपके पास भी कम है। वक्त की कदर इंसान को करनी चाहिए। वो इंसान जो वक्त की कदर नहीं करता हमेशा पीछे रह जाता है, जमाना आगे निकल जाता है। तो मुद्दे पे आते हैं, जो बात जिस बात के लिए मैंने 3-14 सेकंड हो गए के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया कि टी टाइम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। वाह वाह वाह। की है टी टाइम एक शो है। वाह वाह जी। अच्छा उस्ताद जी ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਓਏ लूं खड़े करते लूं। चंद बातें आपसे करूंगा, उसके बाद मुद्दे पे आता हूं कि टी टाइम में हम 4 लोग नहीं होते, हम 4 लाख लोग होते हैं। वाह वाह वाह। ये एक महफिल है, जिस महफिल में कभी ये है इसकी जगह कोई और है, वो है उसकी जगह कोई और है, परसों वो आ गया, इस तरह ये चलता है। और टी टाइम की मकबूलियत जो है ये पता नहीं दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाए की तरह होती जा रही है। तो इस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी, खैर छोड़ते हैं, फिर कभी सही ये अफसाने। उस बात पे आते हैं जो बात जिस बात के लिए मैंने ये बात शुरू की है कि मिठापुरिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने
बहुत साल मेरा साथ दिया आपने, बहुत साल दा आपने भी बहुत साथ, बहुत आपने झिड़कें भी खाई, आपने बहुत गालियां भी खाई, आपने नाजायज गुस्से भी मेरे बर्दाश्त किए, जिसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूं, दिल से आपसे मैं माफी चाहता हूं। अब वो बात जिस बात के लिए मैं आज यहाँ बैठा, हर कर दे यार नाली ये समझ रहे हैं कि शायद वही मजाक हो रहा है, लेकिन नहीं, इनके मैं डेले इन आउट कर दूंगा अभी। ਗੱਲ इन आउट में कर दो यार, कर दो, कर दो। अब्बास ने बहुत तंग किया, वे अब्बास ने बहुत खपाया इस सफर में, अब्बास ने बहुत ज्यादा तंग भी किया, अब्बास ने बहुत प्यार भी किया, अब्बास ने बहुत जगहों पे मतलब मुझे ये भी एहसास दिलाया कि आप मेरे बड़े हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। मार भी खाई अब्बास ने कई बार, अब्बास मतलब फिर भी इसके बावजूद अब्बास ने साथ दिया, आज तक हमारे साथ है। कालू की मैं क्या, कालू है दिलबर मेरा, कालू दी मैं दीवानी नादरीन। तो असल में जो बात मैं करना चाहता था, अब मेरा ख्याल नहीं कि इससे ज्यादा उसको थोड़ा लमकाया जाए बात को। तो बात यह है कि कालू जो है, कालू एक जिंदा दिल आदमी है। यानी मेरे पूरे टी टाइम में मेरे सब लड़कों में 2 लोग ऐसे हैं जिनसे मतलब कह लो कि भी मैं राजी हूं। राजी से मुराद ये कि जिन्होंने कभी मुझे कोई टेंशन नहीं दी, क्योंकि मैंने उनको कभी कहीं नहीं गिना, तो उनकी टेंशन की। टेंशन का क्या मतलब है, देखिए ना, मतलब टेंशन उसकी होती है जिसको पता हो, जिसका इंतजार रहे। कालू बहुत अच्छा है और कालू ने बहुत आगे तक होना था। आज कालू आज बहुत किसी चोटी के पायदान पे होना था अगर इसके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ ना होता। फ्री था सुनने के लिए। ये तो आपने सुन रखा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर नाकाम मर्द के पीछे भी एक कामयाब औरत का हाथ होता है। वो क्लैप। ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲੈਬ ਬਣਦੀ। असल मुद्दे पे आने से पहले एक अर्ज कर दूं मैं एक अर्ज कर दूं जी, इस कामयाब इंसान के पीछे भी एक कामयाब मर्द का याद है। असल में बात यह है कि बनती नहीं थी यहाँ पे, लेकिन उसने कॉमेडी कर दी अपनी, कोई बात नहीं, चल जाएगी, लग जाएगी, एडिटर ये भी लगा देना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एक नाकाम मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ है, एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है, एक नाकाम मर्द के पीछे नाकाम औरत का हाथ है, कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ है। ये एक दुनिया की साइकी है, इसको समझने से इंसान की कभी भी शरियानों में पेन नहीं होती। बात यह है, अब उस बात पे आते हैं मुद्दे पे कि कालू ने कभी टेंशन नहीं दी, दुख नहीं दी, सही इज्जत की है, दिल से रिस्पेक्ट की है। और मैं आपको आज एक बात बताऊं नाज़रीन, एक बात आपको सच्ची बताऊं, सही मतलब झूठ नहीं, मैं कसम खान लगा था फिर मैं कह नहीं चलो, कि इस ऑफिस में सबसे कम जो सैलरी है ना वो कालू की है। सच्ची बात ये है, मैं कभी भी ये नहीं करता कि मैं हर बात खोल के रख देता हूं। सबसे कम सैलरी, मैं आपको कालू की सैलरी बताऊं, आप कहें लानत है न दुआ दे, यकीन करें, ਛੱਡ ਦੇ ਕਰ मैं सही बात कर रहा हूं। ਉਹਦੀ सैलरी घट होना साडा। लेकिन ये गलत है शराब की तारीफ के, इसका जहनों पे राज होता है। सिर्फ हिद्दत शराब देती है, बाकी अपना मिजाज होता है। भाईजान, कदरदान, मेहरबान, बात मुद्दे पे आ गई। अब बात को लेट करना मुनासिब नहीं है कि मुझे पता होता है किसकी सैलरी कम है, किसके मेरे ऊपर मोहब्बत कर्ज है। कभी ना कभी मेरे रब को पता है मेरे वो उतारने ही होते हैं। जी नादरिन, आज से 25 बरस पहले शीरो माका की रात थी। मैं और मेरी धर्म पत्नी एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। हमें वहां पे एक आग जलती हुई नजर आई। हम उस तरफ लपके, चुन्ने ने एक मुन्ना देखा, मुन्ने ने चुन्ने को बुलाया। यानी मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि वो क्या है, उसने कहा तुम्हें क्या है, मैंने कहा कि कुछ चक्कर है, उसने कहा वहीं चलते हैं। हम उस आग की तरफ बढ़े। हम जो आग की तरफ बढ़ रहे थे, हमारे दिल में कुछ खौफ की लहर ऐसी थी कि यहाँ पे जंगल में तो कोई है नहीं, इस वक्त कौन हो सकता है रात के 3 बजे। अब आप सोचेंगे मैं और मेरी धर्म पत्नी रात के 3 बजे उतर गए। साडा छोटा मुंडा गुआच गया सी, रात 9 बजे का घर नहीं है, सुनो लभदे उधर निकल गए। ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹ मेन का लाल आने से पहले तहमीद बांधनी होती है। 11 मिनट ਦੀ ਜੀ। हाँ जी, उसके बाद ये हो गया कि हाले 9 मिनट हुए थे। उसके बाद आग जली, हमने आग देखी, हमने वो मकान देखा।
उस मकान में हमें ऐसा यास्मीन मूवी नजर आया। आपको पता है एक मूवी है यास्मीन इंडियन, आप यूट्यूब पे लिखें यास्मीन मूवी, पूरी मूवी आ जाएगी, ड्रोनी मूवी है, हॉरर। अगर मजा ना आए क्या नाम बता रही है तेरा कमाल है, उस तरह का सीन बन गया। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये किस तरह का आदमी, से यास्मीन मूवी का भी पता है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब ये मर जाएगा फिर आप याद आएगा सजाद जानी क्या चीज थी। ये एक बात है। तो असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि मैं उसकी तरफ गया, मकान की तरफ। मैंने देखा वहां पे एक बूढ़ा आदमी लालटेन पकड़ के आया, धोती उसने पहनी हुई, नीचे से चिट्टे जोगर पहने, ऊपर काली ऐनकें लगाई हुई उसने, हाथ में उसने कड़ा पहना हुआ, इस हाथ में दूध का डोल पकड़ा हुआ, एक हाथ में उसमें लालटेन पकड़ी हुई, एक हाथ में उसने वो रोटियां उठाई हुई थी, एक हाथ में उसके साबुन था। ऐसे वो आया तो हमने डरते डरते, मेरी धर्मपत्नी उसने बोला कि बाबा जी ये कौन सी जगह है? तो उसने ऐसे करके आंखें, तो लाल उसकी आंखें, उसने कहा ये एक जंगल है भयानक, इस जंगल में आत्माएं भी होती हैं, रूहें भी होती हैं, इस जंगल में बहुत सी मखलूकें हैं, तुम कौन हो बेटा? मैंने अपनी धर्मपत्नी को थोड़ा सा कोनी करवाई, मैंने कहा वापस चलते हैं। उसने कहा नहीं, वो बहादुर खातून थी, बहादुर औरत थी, बहादुर लोगों की बेटी थी वो। उसने कहा मैंने इस बाबा जी इस हवेली में क्या है? उसने कहा इस हवेली में जोगी आज तक बाहर नहीं आया। वाह ओह वाह। मैंने कहा ये क्या? कहती इसके अंदर जाना है। मैंने कहा नहीं जाना। धर्मपत्नी को मैंने कहा नहीं जाना, उसने कहा नहीं जाना है। मैंने कहा फिर तुम अकेली जाओ। उसने कहा ये कोई मोहब्बत नहीं। जब उसने मोहब्बत का वसीला दिया, मेरी मोहब्बत, मेरा खामन जोश मार गया, हाय 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 हाय। मेरा खामन जोश मार गया। मैंने कहा एक मिनट तुम पीछे रहो ओए और हम उल्टा मुंह कर लेते हैं, फिर तुम उधर हो जाओगी, फिर तुम बाद में आना, मैं पहले जाऊंगा। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲੂ ਕਿੱਥੇ? मैं किधर गया है जो? अभी बताता हूँ, अभी तो स्टोरी मुद्दे पे आना है। हम दरवाजे के अंदर गए, क्योंकि जहन में रखिएगा नादरीन, उस बाबे ने कहा इस दरवाजे से जो अंदर गया आज तक बाहर नहीं आया। जी, हम उस दरवाजे के अंदर गए हैं तो हमने देखा सामने पीछे भी एक दरवाजा है जिधरों निकल सकते थे। हम उधर से निकल के चले गए। बाबे को यही पता है कि हम दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। हम ऊपरों की घूम के वापस घर आ गए। फिर हमें समझ आया कि ये जो बाबे ने कहा ना इस दरवाजे से जो अंदर गया कभी बाहर नहीं आया, बाबे को पता ही नहीं कि दरवाजे, इस कमरे के पीछे भी एक दरवाजा है, लोग के उधर से निकल जाते हैं और बाबा ये देखता रहता है कि बंदा वापस नहीं आया। ਯਾਰ उसने ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? स्टोरी सुना रहा हूँ। 11 मिनट इसलिए मैंने कहा कि कालू, बात हो रही थी कालू की, इसी तरह कालू है, कालू से बहुत मोहब्बत है मुझे। ठीक है जी, हम मेला देखने चले गए, मैं वहां खो गया, मेरे पिताजी मुझे ढूंढते रहे मेले में। हाँ, मेले की सीढ़ियों में मैं घूम गया और मैं झूला लेने गया तो फिर मैं वापस नहीं आया। तू हूँ पता नहीं जी, मैं झूले के पास से गुजरा, मैंने अपनी माँ को ऐसे उंगली खींची, मैंने कहा माँ मुझको झुलाओ रे झूला रे। उन्हें 20 रुपये देते, उन्होंने कहा मेरे बेटे को झूला दो। ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। वो झूले वाले को कहना था ना, माँ आप तो नहीं से झूला चला रही। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ इसको 20 रुपए दे के कहो मैंने कहा माँ मुझको झुलाओ रे झूला रे। उसने कहा ये लो बाहर, बेटा मेरे बच्चे को झूला चलाओ। अब झूला तो माँ ने दिलवाया ना मुझे। मैं फिर ऐसे 3-4 राउंड ऊपर आया, ऊपर से उसने तेज किया, मैं ऐसे घूम के और फिर जाके कश्ती में डिग गया, जो कश्ती नहीं ऐसे होती, उसमें गिर गया। उससे मैं फिर घूम गया मेले में, फिर मैं घूम गया। फिर मैं 25 साल बाद अपनी माँ को मिला कोई शुक्र मैं कहना कि हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर बन गया था उस वक्त। मेरी माँ आई, मैंने देखा, मैंने इस औरत से मुझे उनसीयत हो रही है कुछ ज्यादा ही, अपनायत। अपनायत हो रही है। ओहो माँ ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहती बेटा तुम डॉक्टर को? मैंने कहा हाँ। उनका तुम्हारी माँ कितनी खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ पे है। उसने कहा क्या हुआ? मैं उसके पास बैठ गया, 9:30 बजे मैं उसके पास बैठा, 4 बजे तक मैंने उसको स्टोरी सुनाई। जब 4 बजे मेरी स्टोरी खत्म हुई, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं देखा माँ 12:30 बजे सौ गई थी। मैं अकेला ही बोलता रहा। 11 मिनट हुए नहीं हम। जी मां लभी फिर नहीं, माँ सो गई थी। मैं जब मुझे खराटे 4 बजे फिर मैं सोचा मैं कल्ला ही पौंक रहा हूँ। वो मां ने सिर्फ सिंपल औरत होनी। फिर माँ की आंख खुली, उसने मुझे कहा बेटा दोबारा से सुनाओ। फिर मैं 7:30 बजे तक दोबारा सुनाई, नाल मैं माँ को हिलाਉਂਦਾ रहा हल्का हल्का। मैं तो सो रहा है। पे आप हो गए। हाँ, फिर अगली बार ने छोटा सुआ रख ले मां। नहीं, उसके बाद फिर माँ ने कहा हमारा भी बेटा उसकी मेले में घूम गया था। हाँ ठीक मैंने है। कहा माँ क्या डेट थी? उसने कहा टाइम से। मैंने कहा वो मैं ही हूँ। उसे यकीन ना आए। फिर सारा नर्सें इकट्ठी हो गई, फिर माँ को बेटा मिल गया, बेटे को माँ, इस तरह फिर पिताजी आ गए। फिर मैंने उनसे गले मिला दोनों को, फिर हंसी खुशी हम रहने लगे। तो दवाई कौन सी? माँ ठीक हो गई। माँ को, जिस माँ को उसका खोया बेटा मिल जाए 25, उसको दवाई की गल। असल में उसे यही दुख था। ये मसला है, ये तुम्हारे साथ लिंक करती है स्टोरी। ये मैंने इसलिए तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? अब नादरीन हम आते हैं असल मुद्दे पे। घोड़े वाले ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। लो जी असली मुद्दे ते आ गए हैं यार। शुक्र कर तू भंगूड़ा लैके पै गया। चलो जी मुद्दा बयान करो।
कर ली मुद्दा बयान 14 मिनट हो गए जी हाँ जी मुद्दा जब से मैं मुद्दे मुद्दा लाख पूरा चाहे तो क्या होता है बात यह है, ये था कालू। सबसे बीच बीच में आपने देखा ना, मैं सही बात भी आपको डिलीवर करी जा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल ओरिजिनल है। सबसे कम सैलरी जो है, एक जो सफाई वाला था उसकी भी इतनी नहीं होती जितनी मैं कालू को पैसे देता हूँ। लेकिन कालू के मेरे पे एहसान है, मैं एहसान फरामोश कभी नहीं था। जिसने मेरे साथ गद्दारी किया, हरामजदगी की है, वो भुगत रहा है। आप देख नहीं सकते, मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों को नजर आ रहा है कि क्या क्या गेमें हो रही हैं, और मैं कुछ चला नहीं और मैं कुछ चला नहीं सकता। और रब मुझे दिखा रहा है, मुझे दिखाना है ना, उसने मेरे से गर्ज है, अल्लाह मियां ने मुझे दिखाना है। मैंने कहा था या अल्लाह मैं देखना है, अल्लाह कहता है देख, ठीक है, देख देख के हमें कोई देखे ना। आप बारी है जनाब मिठा साहब की। मिठा साहब एक नहायत अच्छे इंसान है। मिठा पुरिया मुझे मिला था सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियों में। इसकी माँ एक वड्डे कुलचे में लपेट के इसे ऊपर से धागा बंधा हुआ था, रख गई थी जी, क्या शवारमा टाइप बना के रख गई थी। हाँ जी ठीक है, मैंने इसको वहां से उठाया, पाला। ओए हाँ, ये लय पालिक नहीं है, ये उठा पालिक है। ठीक है जी, हाँ। पल्ले पे उसके बाद इसकी वालदा मोहतरमा, उसका बड़ा अच्छा एक गाना भी है, वो सत्यम शिवम, बेटा वीडियो में देखा। हाँ, फिर मुझे बाद में पता चला जीनत मान का बच्चा है ये। तो उसके बाद फिर मैंने इसे पाला, और फिर मैं बीच बीच में पोसता भी रहा हूँ, थोड़ा पाला पोसा। इसकी मैंने परवरिश की। जब ये बड़ा हो गया, मैंने इसको फिर रोड शो में देखा। ये था मजाक, अब मैं सीरियस आपको बताता हूँ कि एक दो शोज में ये पहले आया, बड़ा अच्छा बच्चा था, आहिस्ता आहिस्ता था, फिर आपके सामने जो कुछ भी हुआ, आज माशाल्लाह मेरे साथ है। जिंदगी रहे ना रहे, क्या करना गम, जब तो सब्र जाना में खान में उल्फत में हम आ गए हैं, तो हमारे ही नसीबो फरियाद में घिर के जो हमने देखा है तुम्हें, क्या कहने वही लसूड़ी शाह की सीढ़ियां, वही बंदर आजम, लूट लिया वही दंदनाती महफिल, वही हम, मुर्दा साहब यस पंप दे यस। मीठा पुरिया बहुत अच्छा है, आपका भी बहुत शुक्रिया मीठा पुरिया साहब। खुदा आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह तो आप जनाब जिस हस्ती के को मैं इंट्रोड्यूस कराने, वो फ्री साबरी साहब है। फ्री साबरी साहब माना जाहरी एक बेगैरत इंसान लगेंगे, हाय हाय हाय। लेकिन नहीं, वाह वाह नहीं, वाह वाह नाइस पर्सन, दिखने में कह रहे नाइस पर्सन। आपको लगेगा घटिया आदमी है, लेकिन ये सिर्फ आपको लगेगा, है नहीं। वो इसका मैं वाकया सुनाऊं। रात के 3 बजे मैंने इसे फोन किया, मैंने कहा फ्री साबरी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसने कहा उस्ताद जी अभी फोन बंद करें। मैंने उसी वक्त फोन बंद किया, इसने अपना कर दिया, मैंने अपना कर लिया। वाह 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 नहीं मोटा हटा के ये ऑफ से ऑफ मिला, है ठीक है ना। उसके बाद मैंने फिर इसे दोबारा फोन किया, मैंने इसकी धर्मपत्नी को फोन किया। मैंने कहा ये फ्री साबरी ने मेरे साथ किया है। कहती वो भी मोटरसाइकिल लेके बाहर निकला है, आपकी तरफ आ रहा है, उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। मैं 10 मिनट डीक, 15 मिनट डीक, 20 मिनट डीक, ठीक नहीं 2 घंटे डीक, 4 घंटे डीक, सुबह हो गई, आया नहीं, मेरी पेट दर्द खत्म हो गई, मैं सो भी गया। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो ये वापस आया, इसने कहा साजी में तांडी टेट पीट दी गोली लेके आए। इस तरह इसने मेरी जान बचाई। इतनी जल्दी हाँ, फ्री साबरी के अंदर एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो क्या ज्यादा है पूरा। हाँ नहीं तो बंदे ऐसे भाई ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये तारीफ वाला है। अच्छा अच्छा यार बेटा हाँ वो है नहीं। कि एक बड़ा काम पाया, उन्हें कहा बेटा बड़ा। अप्रिशिएट है हाँ, लो जी नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करते हैं बाकायदा। टी टाइम में खुश आमदीद आपको। नहीं उस्ताद जी इन्हीं लेना आज कहने का मकसद की सी इतना कुछ कहने का मकसद ये था, हाय 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 ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿ दानिश का सुन लेना, दानिश का आपने सुना ही नहीं। डांस तो रहेगा दानिश एक नहायत शरीफ आदमी, बारीक आदमी, ऐसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव आदमी है, बहुत प्यार वाला जी है। मतलब बहुत कम तंग करता है जी और बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, तबीयत इतनी अच्छी है, और टाइम में आना जाना ये वो सारा। और एक ढिल्लू बादशाह नहीं होता राम राना फिरन वाला उस्ताद जी, वो टैप है, लेकिन बड़ा अच्छा, बात बड़ी सिलेक्टेड करता है। खास तौर पे उसकी चमची वाली जुगत ने अमर कर दिया है हमारे इस पूरे टी टाइम को। ये तो इनका कोई बात उसके बाद अब मुदस्सर साहब है, मुदस्सर का बहुत शुक्रिया। मुदस्सर बड़ा जीदार आदमी है, जब से मुदस्सर मेरे साथ है तब से दीवाना हुआ, दिल से बेगाना हुआ, वो भी बड़ा ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਘੱਟ ਕਈਆਂ ਵਾ ਕਾਲੂ ਜੀ मुदस्सर बड़ा अच्छा है। फिर मुदस्सर को मैंने चैनल बना के दिया, मुदस्सर आज उसमें से माशाल्लाह ये भी उसमें कमा रहा है, मुदस्सर को भी खर्चा पानी आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन मुदस्सर एक
मतलब अपने जिन्होंने कहते हैं ना पैरों पे खड़ा रह पाया। बड़े लोगों ने मुदस्सर को भी कहा कि ये क्या फलां के, मुदस्सर नहीं, आज भी मेरे साथ है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा है। और कौन था हमारा भाई। शराज, हमारा एडिटर, जब से हम हैं तब से शराज है, वो भी एक भोला भाला आदमी है। मतलब भोला भाला से मुराद ये है कि भाई ऊंच नीच है ही कोई नहीं, काम पे आना काम कर ही जा रहा है। एक छोटे से कमरे में 8-8 घंटे बैठ के एडिटिंग करनी बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। हाँ, अब उसकी शादी हमने करनी है इंशाल्लाह ताला, उसकी शादी हम धूमधाम से करेंगे। फैसल भाई का नाम ले दें। फैसल, फैसल रामी सर के फैसल रामे तो कैटेगरी नहीं है, फैसल रामे तो शहजादा आदमी एक है। किताब है वो। हाँ, मैं दुआ करता हूँ अगर अगले जन्म में खुदा मुझे बेटा दे तो मैं उसका नाम रखूंगा कि- टी टाइम। तो फैसल रामी किधर फैसल रामे दी तो मोगी कर ली। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ नहीं, ਖੁਦਾ नहीं, ਮੁਝੇ ਬੇਟਾ ਦੇ नहीं, वो बड़ा ਮੈਂ अच्छा ਮੋਢੇ ਦਾ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ टी टाइम वल्द सज्जाद जानी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰ ਲਓ हाँ टी टाइम। ਟੀ ਟਾਈਮ ਬਲਦ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਉਰਫ ਜਾਨੀ ਕੀ ਚਾਹ, उर्फ जानी की चाह। हाँ चलो खैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम में खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे फ्री साहब? ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। सुना ये यार मौसम ऐसा हो गया, फलां मुल्क में कीड़े निकल आए, फलां मुल्क में एक छिपकली है जो कि मतलब कि पता नहीं क्या कर, इस तरह की नहीं छोड़े। आज तो दुनिया में सफाफफ में ले गया हूँ शो को आज। जी ਨਹੀਂ शगुफ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੈਰ ਹੋ ਜੀ। हाँ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? की रोड़ा की ਮਸਲਾ ਆਪ ਦੱਸੋ। नहीं कोई मसला नहीं। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ना ना, भूख लगी है, रोटी आई है, अभी खाएंगे, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ तू 1 ਕਿੱਥੋਂ किलो, 1 मिनट आ जा, तू 1 किलो खा दे ना, 2 दिन 1 किलो खा दे। ਹਾਂਜੀ हाँ जी लेकिन मेरे 15 किलो तेरे नालों फिर भी ठीक, क्योंकि मैं 15 ਦੇ 15 ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਦੇ, तू 1 किलो भी किसी ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਾਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖਾਦੇ ਆ। That's all, यही मैं साबित करना चाहता था। जो ऑनर, यही मैं साबित करना चाहता था। मैं वाह वाह इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਐ ਪੰਛ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ, नहीं तो आज कोई किताब पढ़ी थी आपने? मेरी जिंदगी में किसी भी काम में ना नहीं है, ਹਾਂ 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 ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ये बंदा नहीं है मैं कर नहीं सकता। मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मैं कूड़ हूं इस मसले में। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕੂਲ ਮੈਂ, ਨਾ ਕੂਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮੈਂ। ना की है आपने? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ अब अगर मैं बता दूं कि ये किधर इसने मुझे बुलाया था, तो आप इसे कहें कि इस जैसा बेशरम, बगैरत, इज्जतें बेचने वाला इंसान हमने जिंदगी में हाँ नहीं। तो ना ही दसो, बनती दसो। थी, ना ही बनती तो भाई। आप देख जरा, इसने कहा कि मैंने 1-2 बार तानू बुलाया तो तुझे क्या नहीं यार मैं थके हाँ। हाँ जी। ਪਰਜੰਦ ਦੀ ਕੜਾਈ ਖਵਾਉਣ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਨਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਵਾ ਖਰੇ कौन सा नरमा भैया? खुद ही बात की आपने। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। आपने कहा 1-2 बार मैंने बुलाया, आपने कहा मैं थके हाँ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਓਏ ਯਾਰ की हो गया ਉਸਤਾਦਾਂ पॉइंट? पॉइंट की हो गया? ਓਏ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਡੇਟਾਂ 'ਚ। 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये चीज ਕਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ? ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਦਾ ਓਏ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। आज दी ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਜੂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾ ਹੋ ये गलत है मर्द की तारीफ कि वो आकर के फिरता है। मर्द ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮਰਦ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਰਦ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਬ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਮਰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਰਦ। वाह 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 वाह। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ जी। बर्दाश्त करने ਲਓ वाले। ਜੀ और ਉਸਤਾਦ ਜੀ तेरे पूरी गली च एक नहीं हैगा। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, नहीं हम तू इतने ਹੁਣ आ गया। ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਵੇਲਾ ਟਪਾਲਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ। ਉਦੋਂ ਫਰੀਦ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। मैं तभी तेन छेड़न नहीं भी कोई गल करे सही तो मैनू बहाना मिले। ਅੱਜ ਗਲੀ ਫੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ। ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਤਰ ਫੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਰਫਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਰਾ
ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕਲਮਾਤ ਕਹੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਖੁਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵਾਂ। ओह ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੱਚੀ। ओहो आखिरी डेटा ने उतो रोटी पई सामने मेरे चाले अंब भी पे ने ਉੱਤਰੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ ਅਬਾਸ ਭਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ, ਬਲਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अफलूट लाई तेरा ट्रेजेडी जी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ठहर जा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕਿਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ। ਓਏ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਖੁਦਾ ਜਨਮ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਾਰ ਲਾ ਸਤਾਰ ਦੁਖੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਜਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪਰਸਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲੱਥ ਜੇ, ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਜੜ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੂੰਬੇ ਜੜ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਿੱਠੀ ਆਹੀ ਪੈਂਟ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਜੈਜ਼ ਕਹਿ ਤੋ 15,000 ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਈ। पगले ना करना बस ठीक इस तरह की बातें ना ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ। जी मुझे भी मौका दिया जाए थोड़ा ਜੀ सा। ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ- ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੀ ਐ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲੀ ਮਾਰਨੇ ਜੀ। मेरे कुछ अल्फाज हैं जो गर्दश में हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इनकी नजराने में पेश करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैंने जब भी अपने आप को तनहा पाया, वायलन ला वायलन मैंने जब भी अपने आप को तनहा पाया, मैंने अपने उस्ताद को अपने साथ पाया। ਓਏ ਉਹ- ਓਏ कभी रवानियों में, कभी तन्हाइयों में, कभी गमगीन गम लम्हों में, ਓਏ जब भी खुशी के लम्हात देखे हैं तो वो सज्जा सर। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰ ਸਭ और- ਲੱਗੇ। और मैंने अपनी बेचैनी का आलम ऐसा कभी नहीं देखा। ਓਏ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਾਲੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਖਾ। जब हाँ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। यार की जब बड़ा मरने मैं बोला तेरी बारी प्लीज ਆਓ। मैंने अपनी बेचैनी के जो लम्हे हैं ਆਹ उनको मैंने ਭੁੱਲ वो ਗਿਆ। सरकुनी में, और जो होता है मैं नहीं भूल नहीं रहा मैं, ਹਾਂ जो अरमान होते हैं दिल में, ਹਾਂ। वो मुझे ये एहसास दिलाने वाले ये हैं ਓਏ कि जिंदगी क्या है। जिंदगी के ऐसे मोड़ भी आए हैं कि उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ਓਏ और खुशियों का स्पीड ब्रेकर इन्होंने दिया है ਓਏ कि वहां मैं रुक जाऊं और खुशियां समेट लूं। और इतनी खुशियां समेटी है कि मेरी पंड पाट गई है। ਹੈ वो पाट नहीं होती। मैं क्या बोलूं अब? ਛੱਡਣਾ ਤੂੰ ਵੀ मैं ਨਹੀਂ पीछे क्या रखूं बताइए? ਓਏ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋ जितना स्पीकर आप बोल रहे हैं उसका हम तराजू कर सकते हैं? हम को होते हैं एज ए अंसारियत आई लव मी I love आई ग्रेट आई विन आई ऑल विन ਆਲ ਗਿਲ ਹਾਂ all will. ਹੈ ਵਾ नाइस पर्सन ਵਾਓ। वाह 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 वाह। एज ए प्रोडक्शन ਹਾਂ एज ए होस्टिंग एज ए आमद ਐਸੇ आमद ਹਾਂ आई विल आई विन। आई विल आई वाह, ग्रेट नाइस आपके साथ मेरा जो ताल्लुक है उस बारे में थोड़ा जरा किस तरह का ताल्लुक है सिर्फ आपका मेरा ओनली फ्रेंडशिप दोस्ताना फादर सन हाँ जी फादर इज डैड होम वर्कर ओनली ओनली is pay done here is money laundering will ओए done here
भाई वो कह रहा है कि मनी यानी पैसे टाइम पे देते हैं, ये कहा आपने? हाँ जी, on- ਮਨੀ ਲਾਂਡਰੀ भाई ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਓਏ ਪੈਸੇ ਓਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰੀ is on outdoor shoot more happy care pharmacy ਕਲੀਅਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ Care ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ farmer. ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕੇਅਰ ਹਰ ਵੇਲੇ के happy mood is all worker ਹਾਂ friendship ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਨ ताजीली बाकी कल्याण को नहीं करना। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ अब कहने मैं थोड़ा सा रख के फरीद भाई के लिए इनको दावत दूंगा। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗ मैं ਗਿਆ अपनी यार तरफ से फरीद अपना ਸਪੀਕਰ माइक ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਫਰੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ एज ए ऑन माइक इज गिफ्ट मी। ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸਕੂਲ- ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਪੀਕਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਰੀਫ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 36 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਗਵੰਡਣੀ ਗਵੰਡਣ। ਹੰਸਾਈ ਗਵਾਂਡਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇਰੇ। ਨੇਬਰੀ ਹਾਂ तारीफ के लिए कुछ ਫਰੀਦ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਮਹੀਦਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਕਰਦਾ अगर नहीं कुछ तो राज फाज कर दे। ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹਲੋ ਜੀ वो नाराज है आपसे। ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਦਰੀਨ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਐ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਐ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਫਰੀਦ? ਦੇਖ ਨਨਾਣਾ ਚੌਂਕਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਨਾਣਾ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, लगता ਤੂੰ ਵੀ है ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ। लगता है जो लगता ਫਾਰ है ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕੇ ਤੌਰ पे, ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਲਿਆ ਕਰ ਗੱਲਾਂ। ਈਸਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਰੋਕੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ अगर आप अच्छे हो ਤੂੰ ਮੋਰੋਕੋ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ। ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਮਰੋਕੋ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੋਰੋਕੋ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਓਏ ਯਾਰ ਮੋਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ वो कर दे कोई लोग कोई यार। कर दे कल छुट्टी भी है ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਭਲੇ ਆਦਮੀ बहुत भले आदमी ਓਏ और कमाल है। ਬਸ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਨਾ ਅਦਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡੀਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਾਈਕ 'ਚ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਪੱਕੀ ਐਡੇ ਬਈ ਸਪੀਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਨੂਇਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 20,000 ਭਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਲੱਖ, 2 ਲੱਖ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਇਕੱਲੇ। ਉਹ ਸੋਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਐ ਬਟਾਉਣੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੌਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਜ਼ਰਫ ਦੇਖ ਸਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੂਠੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਈ ਲਈ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਨਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਾ, ਜੋਬਨ ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਹਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਟਾਲੀਅਨ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਘੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਠੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਸਤਾਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਗ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਮਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਮਨੀ आज ये चेक करना तुसी आ शतूत आया बहुत अच्छा। ਕਿਹੜਾ? वो शतूत ना ਉਹ ਸ਼ਤੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਰੇ ਫੜਾ ਸ਼ਤੂਤ। नहीं ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸ਼ਤੂਤ ਵੀ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ। ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ਤੂਤ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੇ ਆ ਦੇ, ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਆਵੇ
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਪੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਆ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਆ ਨਗ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਓ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆ ਕਿਉਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜੀ ਤਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਆ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਾ ਰਸਤਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਆ ਲੈ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਦਿਖਾ ਨਾ ਐ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾ ਹਾਂ ਮੁਲਾਇਮਟ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਓਹੋ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਵੇ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਓਏ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਜਮੋ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਲਾਸਟ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਪੰਨਾ ਵਾ ਐ ਕਾਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੈਕ ਦੱਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗ ਟੈਗਰ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਗਰ ਨਾਲ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਗਰਮ ਆ ਨਾ ਨਗਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਗਰਮ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਟੈਗ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿੰਟ ਚ ਠਾਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਠਾ ਇਹ ਨਗ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਨਗਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ 2-2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਭੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਜੋ ਕਹਿੰਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਵੜੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ 17 ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੱਲੂ ਤੇ ਟੈਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਗ ਕੁੱਤੂ ਤਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਬੰਦੇ ਨੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਲੈਣ ਗਾਹਕ ਜਾਈ ਜਾਣ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਗ ਇਹ ਕਾਲਾ ਯਵਨੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲ ਭਰੀ ਭਰੀ ਲੱਗਦੀ ਬਸ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਐਸਾ ਵੀ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਗ ਨਾ ਅਦੇ ਹੁਣਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਨਗ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਗੀ ਐਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਸਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸਕੋਰ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨਗ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਨਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਰਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰੱਖੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਈ ਨਗ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਪੋਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਗ ਦਾ ਪੋਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਵਬਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਾਂ ਰਸਾ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਬਸ ਯਕੀਨ ਇਮਾਨ ਵਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਫਰੀਦ ਸਤਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈ ਸਤਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਫਰੋਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਫਰੋਜ਼ਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਗ ਵਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੂਰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੂਰਦ ਹਾਂਜੀ ਫਰੋਜ਼ਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 3-4 ਕਿਸਮ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨਗ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤਿੰਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਫੋਰ ਨਗ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1000 800 700 ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਮੇਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਮੇਲਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਸੀ ਕਾਲਾ ਵਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਕਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਗ ਨਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਾਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਨਾਗਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਓ ਜੀ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ
ਚੱਲ ਮਿੱਠੇ ਲਿਆ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਪਰਚਰ ਲੈਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਿੰਬਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਆਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ Samsung ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਐਂਜ ਸੀ ਤਪਾਗੂ, ਚੀਚਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਗ ਬੜਾ ਆਲਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਆ, ਆਵੇ ਪਿਓਰ ਚਾਂਦੀ ਆ ਛੋਟੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਗ ਵਿਖਾਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਓਏ ਕੁਲਡੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਲਡੀ ਉਹ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਕੀ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੜਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਫੜੀ ਜਰਾ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਥ ਬਚ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫੜੀ ਬੈਗ ਭਾਈ ਓ ਬਿੱਲੀ ਹੱਥ ਪਲੀਜ਼ ਬਿੱਲੀ ਬੈਗ ਫੜੀ ਬਿੱਲੀ ਓਏ ਖਾ ਲੈ। ਨੀ ਸਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਬਿੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬਜ ਬਿੱਲੀ ਐਸ਼ ਚੱਲ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚਲੇਗੀ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਯਾਰ ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹਾਏ ਭਾਈ ਪਗੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪਰਵਾਹ ਮੇਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟੋਰ ਨਾ ਗਈ ਆ ਬਿੱਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਖਾਪਾ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗਾ ਚੱਲੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਚਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਆ ਮੈਂ ਗਈ ਲਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੈਨੂਨ ਕਾਲੀ ਯਮਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਗੀ ਕਾਲੀ ਇਹ ਯਮਨੀ ਯਮਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਮਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਾ ਸਾਡੀ ਚਿੱਟਾ ਫਰੋਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਰ ਰੀਠਾ ਨੇ ਸੀਵੇਦਰ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗ ਸਤਾਈ ਦਾ ਰੀਠਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਈਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਵੇ ਕਿ ਸੀਵੇਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਫੜਾ ਚਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਯਮਨੀ ਹੋਈ ਓਏ ਠੀਕ ਆ ਗਰਮ ਆ ਸਾਜ ਕਾਲੂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਬੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਗ ਪਾਏ ਆ ਇੱਕ ਆ ਨਗ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਮ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇੱਥੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਡੋਡਾ ਲਟਕਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ 2, ਇੰਨਾ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੈਗਰ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੈਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਐ ਟੈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਟੈਗਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਸੀ तो मैं नजमी का शेर याद आ गया बिछड़ के तुमसे ये दिल कहीं लगेगा नहीं लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ लगन ਟੈਗਰ ਕੀ ਆ? ਟੈਗਰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੂਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਖੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਗਰ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਈਗਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਸਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਜੁੱਸਾ ਲਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਟੈਗਰ ਨਾਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿਗਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਂਦੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟੈਗਰ ਪਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਮੰਨੇ ਜੀ ਟੌਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਇਆ ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਐਂਜੋ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਓਏ ਟੈਗਰ ਇਹ ਨਾਲ ਟੈਗਰ ਸਾਜੀ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਪਰਾਕਾ ਲੈ ਦੱਸ ਟੈਗਰ ਨਗ ਪਾਇਆ ਟੈਗਰ ਨਾਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਲਾਬ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਦਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋ ਲਾ ਨਾ ਲਗਾ ਆ ਗਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਝੀਪਦੇ ਰਹੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਇਹਨੇ ਬਾਦਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਟੈਗਰ ਨਗ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਟੈਗਰ ਨਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਟੈਗਰ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਜੀ ਟੈਗਰ ਨਾਗ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਟੈਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਉਂਗਲ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਨਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਤ ਉਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਐ ਮੈਂ ਟੈਗਰ ਨਾਲ ਕੋ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐ ਯਕਨ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਓਏ ਠਾ ਠਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਫੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਥੱਪੜ ਖਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਘਰੋਂ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਫਨਾ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦਫਨਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਸੁੱਤਿਆ ਟੈਗਰਾ, ਓਏ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੇਚਣਾ, ਥੋੜਾ ਟੋਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਟੈਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਟੈਗਰ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਥ ਆਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਲਟਕ ਰਹੇ। ਸਾਜੀ ਸਹੀ ਟੈਗਰ ਬਣਾ ਬਾਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਸ। ਤਾਜੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਥਾਰੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪਥਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬੈਗ ਵਾਂਝ। ਲੈ ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਵੱਜਾ। ਮਛਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਛਰਾਂ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨੇ ਤਾਜੀ ਮਛਰਾਂ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁੱਠੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਡੈਂਗ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਕਰਾਮਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਜੀ ਕਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਇਕੱਠਾ ਬੜਾ ਸੈਟਅਪ। ਤਾਜੀ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਸੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ ਫੀਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਉਂਗਲੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ, ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ- ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਫਿੱਟੇ ਗਈ। ਮੂੰਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ 10 ਵਜਾਈ ਤੱਕ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ 골ਡਨ ਕਲਰ ਫਿਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ 골ਡਨ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਵਾ, 골ਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ 골ਡਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਾਮ ਓਏ ਸਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਹੱਥ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਫਰੀਦ ਆ ਮਿੱਠਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾ 15 ਬੰਦੇ ਡੱਕੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬੀ ਜਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਡਰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਪਕਸ਼ ਟਾਈਗਰ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਗਰ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ। ਤਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉਦਨਤੀ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਜੀ ਕਾਲੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸਟੱਡ ਨਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਮਚੀ ਵਿੰਗੀ ਕਰਕੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਸਾਈਆਂ ਤੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਫੈਨ ਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਟਨ ਲੱਗਣ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਬਟਨ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ। ਸਟੱਡਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਜੀ। ਇਹ ਦਾ ਤਾਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੱਡ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸਟੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਸਟੰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡ। ਸਟੂਡ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੁੱਧ। ਸਟੰਟ ਸਾਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾੜ ਫੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾੜ ਫੁੱਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਤੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੀ ਆਹੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੌਣੀ ਦੀ ਨਾੜ ਹੈ ਦੀ ਅਸਲੀ। ਦਿਖਾ ਦੇ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਅੱਧੀ ਦਾ ਪੌਣੀ ਦਾ। ਆਹੋ ਪੌੜੀ ਦੀ ਨਾੜ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਠਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੈਸ਼ ਟਾਈਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮੋਟਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਢ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਡੇਢ ਦੀ, ਦੋ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਢਾਈ ਦੀ ਮੋਟਰ। ਭਾਜੀ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰ, ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਧੀ ਦੀ ਮੋਟਰ। ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਪੰਪ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਰੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਰੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਸਾਜੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦਾ। ਮਜ਼ਾਇਲ ਪੰਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ, ਕੁਆਟਰ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਆਟਰ ਅੱਧੀ ਗੈਸ ਜੀ। ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੈਸ ਪੰਪ ਪੈਪ, ਸਿਰਫ ਪੈਪ ਦੋ। ਮਜ਼ਾਇਲ ਪੰਪ ਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ 100 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਥੱਲੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਪ ਲੱਗਾ। ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪੰਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰ ਵਾਇਰ ਜਾਣੀ ਵਾ ਤੇ ਪੰਪ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ 10 ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਸੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਪ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੈਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੀ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਡੌਂਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਟੁਕ 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 ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੌਂਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਂਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਡੌਂਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਡੌਂਕੀ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ। ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਡੋਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਕ 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 ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੋ ਇਥੋਂ ਬੂਟੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਇਥੋਂ ਆ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਤੋਂ 17ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪੰਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੂਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੋਟੀਆਂ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਪੰਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਸਦ ਅਬਾਸ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ 31 ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਪ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਪੰਪ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਲਕਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਲਕਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਵਾਹ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਚੱਕੇ 'ਚ ਚੱਕੇ 'ਚ ਬੈਲਟ ਫਸਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਅਚਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਚਾਈਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਾਈਨਾ ਹਜੇ ਅਦਲੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਆਪ ਬੋਲੋ। ਉਹਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਜੈਨੂਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਸੂਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਪੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਫਨਾਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਨਾਗ। ਲਗੜ ਪੱਕਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਲਗੜ ਬੱਗਾ ਨਾਗ, ਢੇਠੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ 10 ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਜੂ ਜਿੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਨੱਸਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਓਏ ਚੱਲ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਫੇਰ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਨੈਸ਼ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੁਗਣ ਦਿਆ ਉਹ ਸਫਰੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂਜੀ ਚਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਰੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਨਥੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਕੌਵੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੇ ਬੈਠੇ, ਐਵੇਂ टिकटॉक ऐ करूंगा क्या आ जाएगा इंडियन, ज्यादातर इंडियन ने जेडे बहुत। आपको पता है हाँ जी, शेर को किसी ने पूछा, नहीं आपको पता है शेर जंगल का राजा क्यों है? ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ अगर स्टूडेंट बैठे हैं सारे, हाँ जी, हाँ जी। बताइए आपको पता है? आपको पता है? आप बताइए। नहीं पता? मैं बताता हूं। शेर को किसी ने पूछा तुम जंगल के राजा क्यों हो? ओहो। शेर ने कहा मुझे लगता है कि मैं राजा हूं, तो बस मैं राजा हूं। ਲੈ जगे मुझे लगता है कि मैं राजा हूं। हाँ। वाह बड़ा कॉन्फिडेंस ਹੁਣ है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਾਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਊ ਤੇ ਚੰਡਾ ਖਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ, ਤੇਰੀ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿੱਕ ਪੁਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਗ ਨੇ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਨਗ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਪਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਖੋਟਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਦੇ 3-4 ਵਜੇ, ਮੈਂ 15 ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ, 2 ਚੋਰ ਫੜੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਏਦਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ? ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਕਸਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟੀ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਚਰਬੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ। ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਈ। ਆਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਕਿਤੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੁੱਟੀ ਆ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਸਾਈ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾ ਹੁਣ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਸਾਈ। ਟਾਈਗਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਟਾਈਗਰ ਪਾ ਕੇ ਮੱਖੋ ਮੱਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਫਿਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਬੀਅਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਟਾਈਗਰ ਲਸ਼ਕੋਰਾ ਮਾਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਲੂਰੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਲਮਕਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨ ਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ। ਅੱਜ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੋ ਇਹਨੇ ਵਧੇ, ਨੋ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਭਾਜੀ ਰਾਤ ਆਇਆ ਸੁੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗਿੱਟਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। 3-4 ਮੁੰਡੇ ਆ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ 16 ਡੌਲੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਪੀਕ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਂਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਪੈਪ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਝੂਲੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਪੈਪ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਟਾਈਗਰ। ਅੰਦਰ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਗਾਣਗਾ ਭਾਜਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ₹1,00,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾ ਟੈਂਕਰ ਪਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੈਪ ਕੱਢਿਆ, ਪੈਪ ਇੰਜ ਹੀ ਘੁਮਾਇਆ ਫਿਰ। ਇਹਨੇ ਅੰਜਾਂ ਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ 11,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਟੈਂਕਰ। ਟਾਈਗਰ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ 1.5 ਘੰਟਾ ਰੇਤ 'ਚ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਛੂਆ ਆਹੋ ਕਿਛੂਆ ਓਏ ਇਹ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਛੂਆ ਟਾਈਗਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਜਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਆਉਣੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਪੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਹੋਏ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਿਓਰ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਓਏ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝੋਟਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਚਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾਈ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਉਟਾ ਪਾਓ। ਇਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਚਾਚਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਫੜ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਟਾਈਗਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਈਂ ਦਫਨਾਤਾ ਮੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦਫਨਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਟਾਈਗਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਲਬ ਪਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਲ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਟਾਈਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਢਣਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗੁੱਫੀਆਂ ਟਾਈਗਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਗਰਮੱਛ ਪਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲਾਸ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਬਾਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣ ਤੇ ਕਾਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਪ ਪੂਰਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਾਪਾ ਓਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁੜੀ ਗਿਰ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਓਏ ਬਾਪਾ ਸਾਚੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਕਾਵਾ ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਾਸ਼ੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਮੁੱਛ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਇੰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਐ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਲਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਏਡਾ ਕੱਦ ਤੇ ਬਰੈਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਐ ਪੱਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਸਾਈ ਤੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਯਾਰ ਗੇਂਦ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਖੇਡ ਰੁਕਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਐ ਬੈਠਾ ਢੇਡਾ ਇੱਥੇ ਟੇਡਾ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਗੇਂਦ ਆਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਉੱਠਾ ਦੋ ਬਲਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੂਦਾ ਭਲਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਾ ਮਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਰੀਦ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਏ। ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੁੱਛਰ ਵੜ ਦੇਖਦੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਓਏ ਵਾਹ ਪਰ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਪੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਆਹੋ ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਭਾਰਾ। ਸਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗੀ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਪੀਟੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਮਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਨਾ ਐਮਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਬੇਲ ਵੇਖ ਰੋਲਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਅਬੇਲ ਵੇਖ ਰੋਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੜਕਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚਾਹ ਚਲਾ ਲਈ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਓਏ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਈਵਾਲ ਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਚਰਾਗ ਤਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਜਿਗਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਕਮਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਬੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਉਹ ਭੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਲੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਿੱਲੀ ਹੁਣ ਫਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸਾਜੀ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਸਾਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਚ ਹਕੀਮ ਯੂਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਕੂਲਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਏ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ 3 ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ 4 ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਡਿਆ। ਡੇਲੀ ਸੰਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ 3-4 ਕੂਲਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੀਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ੀਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਬੜ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਆ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐ ਸੀਗਾ, ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਭਾਜੋ ਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਕੂਲਰ 10 ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਭਾਜੋ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ 10,000 ਸੰਦਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੜੀ ਫਿੱਕੀ ਕੂਲਰ 10 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੋ। ਅੱਛਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਪੰਜ ਸਦਾਕਤ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਾਲੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਲੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਗਤ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਤਾਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੈਪਰ ਵਾਲਾ ਵੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਦਾਕਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਰੈਡੀਏਟਰ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਰੈਡੀਏਟਰ ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇ ਚ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਉਹ ਚ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਮੁੱਝ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਿਲਦਾ ਲੈਦਾ। ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਲੈਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ੀਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਘਟਦਾ, 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਘਟਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਗੈਦੀ ਆ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸੁਭਾਨੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਪੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਤੀ ਫਰੀਦ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੇਚੇ 15,000 ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ 20 ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇ 25,000 ਲੈ ਲੈ 20,000 ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਠੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਲਵ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਖੱਟੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਆ? ਖਾਣੇ ਅੱਛੇ ਖਾਓ, ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਵਾ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨਗ ਪਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ।